बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग हो गई की हाल चाल सारे दे अल्हम्दुलिल्लाह सी बिल्कुल ठीक ठाक आ चिड़ियां दे कोण है ਜਿਹੜੀਆਂ ना बड़ियां देखने ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ अल्हम्दुलिल्लाह ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ तकरीबन ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ और बाहर दा आज मौसम चेक करो तुसी कितनी ज्यादा धुंध पई खड़ी गुप हनेरा होया खड़ा चेक करो भाई साहब रात ਨੂੰ ਤੇ मौसम बिल्कुल साफ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ पता नहीं बदल ने या धुंध है उपर चढ़ी हुई कोई पता नहीं लग रहा ते अगर धुंध होंदी तो फिर जरूर इत्थों समझो ना सूरज निकलने के कोई इम्कानात नज़र आते लेकिन मेरा ख्याल है उपर बदल हैगा और थले सारी जड़ी ना धुंध ही धुंध हैगी बल्ब साडा चिट्टे दिन भी बलदा पिया भाई साहब अम्मी जी की हाल ने ठीक हो बल्ब बंद कर छड़िया करो चिट्टे दिन सारी टीम उठ गई अच्छा ਉਹ ਤਾਂ ਵੜ ਗਈ ਫਿਰ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਈਆਂ ਕੌਣ ਇਮਾਨ ਤੇ ਆਸਮਾ ਉੱਠ ਖਲਾਵਾ ਸੋਤੀਆਂ ਰਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖੁੱਦੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦਾਣਾ ਸੌਂਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਢੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ सुबह सवेरे जी उठ के अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज पढ़ी उस तो बाद थोड़ी जी चाय पीती है और तकरीबन हुण 7:30 का टाइम हो चुका है 8 बजे मिस्त्री पहुँच आउणगे हो सकता है 8 बजे तो लेट भी हो जाते कल तो तकरीबन कोई 8:45 बजे मिस्त्री आए ने भाई साहब लेकिन कल अल्हम्दुलिल्लाह काम भी उन्हें काफ़ी किया है कसर कढ़ छड़ देंगे कसर कोई मतलब छड़ दे काम शाम जो ना मिसाल तौर पर अगर थोड़े लेट भी हो जाए तो फिर वो अपनी कसर कढ़ जाते हैं तकरीबन कल 5 बजे उन्हें काम छड़िया 2 चन्ने उन्होंने मुकम्मल कर दिते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल सर बड़ भैया दे दुआ करने जितना रहो खुश रहो बाद रहो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो अगे भी दस्या करो कि की कर रहे हैं की करना है की रूटीन है भेजना स्कूल हां जी आज बच्चों दा जी तकरीबन छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं हां जी मैं बड़ा सांझ उठी हां बच्चों ने अली दे पीछे भी अली स्कूल जाना आज उनका पेपर राती तकरीबन 9:30 बजे तक जेड़ा ना अपना काम शाम होंदा जेड़ा रहंदा सी वो कंप्लीट करके ते फिर सुत्ता है गया उनका पेपर आना तो राती 9 बजे तक काम लिख के सुत्ता है पहले दिन ही पेपर हां जी उनका कच्ची दे पेपर होने ना सही है तो सुबह उठदे 7 बजे वो कहंदा पिया सी कि मैं स्कूल जाना है अगे कहंदा अम्मी रोटी बनाई मैं बनाऊंगा बस हुणे हां नाश्ता जे अगर बना देंदे हो तो मैनू ही दिओ च मैं चलो इक्को बारी करके नाश्ता ते ओदे चला जावां क्योंकि मिस्त्री आवन तो पहले ना इंशाअल्लाह ताला पानी शानी चंगी तरह लाना क्योंकि कल भी तकरीबन जेड़ा ना दोनों साइडां तो पानी लेंदा रहा फिर भी समझो ना उनके म्यार मुताबिक तराई जेड़ी नहीं हुई है ते उनके आवन तो पहले चलो कोई 10-15 मिनट 20 मिनट छट्टा चंगी तरह लेंदे आ ते फिर अपनी कसर बाद काट ले सी गया ते तुसी भी बेगम सुन लो तुसा आना पिछे मेरे ठीक है ना काम शाम मुका के छत असा अज आप ही पानी कपड़े ही धोने कपड़े धो लिसा बाद उत्थे टाइम कोई लगना सिर्फ लग जांदा है 10 to 15 मिनट लगणगे सिर्फ उत्ते छत दे तुसी मैनूं टाइलां फड़ा देनी है छत बीड़ देनी है टाइम कोई नहीं लगना ठीक है हाँ क्योंकि अगर वो मिस्त्रियां ते छड़ी है ना तो मिस्त्रियां ने पूरी दिहाड़ी चो मसा मुकम्मल ते इस करके आखिया भी चलो मतलब है ना टाइलां टूलां उत्ते रख के ते छत जड़ी ना आप ही पा लेने ते बाकी वो काम अपना नबेड़ी रखसे ठीक है ना ओ भाई साहब चेक करो कितनी धुंध हैगी यार अज है ना धूं तरह फैली पई आ कोई चीज नजर नहीं आ रही सुबह सवेरे ठंड दे विच आके इन्नी कड़कनी सर्दी दे विच आके वर्करां तां जेड़ा ना सुबह सवेरे एक बार ड्यूटी देनी पौंदी हैगी जल्दी नाल हुण जेड़ा ना सुच लगांदे आ पंप चलांदे आ ते पानी चंगी तरह तराई छराई लैंदे आ ते चेक करो भाई साहब हुण ते बाहरों ही नज़र आउण लग पे है देखो ना सेम जी जिवें ना पानी ताज़ा लग्या होया इस तरह मिस्त्री साहब भी कहंदा भी इंज तराई होवे ते तां जाके समझो ना काम टुटदा हैगा 2 दिन हो गए सी इन्हां नूं तैयार होया होया लेकिन इन्हां दी तराई वगैरह कीती कोई नहीं है कल ही ओहदे सारा दिन ही लगे रहे परसों ही ते तकरीबन इन्हां दी तराई शराई जिहड़ी है ना बिल्कुल ही कोई नहीं कीती ना ही कोई याद हैगी सी हालांकि ताज़े बने होवन ना ते फिर इन्हां दी तराई जिहड़ी है ना चंगी तरह हुंदी है तां ही मजबूती बनदी है अज इन्हां नूं जिहड़ा तराई तरूई ला के फिर इंशाअल्लाह इन्हां उत्ते छत बीड़ांगे
ਤਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇਜ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠਿਆਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਹਨ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵਣ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਖੰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਟੈਂਕੀ ਰੱਖਣੀ ਨਾ, ਟੈਂਕੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਲੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੋਗੇ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀ ਪੱਟੋਗੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਥੀ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹੀ ਪੱਟਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੱਗੀ, 2 ਲੱਗਣ 4 ਲੱਗਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਿਸਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 4 ਚਫੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਕਿਤਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੋੜ 4 ਚਫੇਰੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਪੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਵੇਗੀ। ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵੈਲਡ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਡ ਸ਼ੈਲਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੁਬਜ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ 4 ਚਫੇਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਵੈਲਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਭੱਜੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡੂ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਖਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜੇ ਟਾਂਕੇ ਛਾਂਕੇ ਲਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਗੇਟ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲਿਓਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਗਰੰਡਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋਗੇ ਪੱਟੋਗੇ ਫਿਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਹੈਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਵਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਬੰਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਬੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ 3 ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਰ ਗਿਣ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਗਿਣਤੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ, 4 ਚਫੇਰੇ ਵੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਮਝੋ 305 ਇੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ 3355 ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਾਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉੱਚੇ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 300-400 ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 300 ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ 300 ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ 3600 ਤੇ 55 ਯਾਨੀ ਕਿ
3700 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 3700 ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੋਟਾ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3000 ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੱਗਣੀ। ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 500-700 ਇੱਟ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਫਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਟ ਗਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ 4 ਚਫੇਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਣਿਆ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 22 ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਣਨੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3655 ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਅੱਜ ਛੱਤ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ 1-1 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 22,700 ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਪੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ 1 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, 1 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਦਾ। ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। 3600 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਬਿਮਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲੂਣਾ ਮਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ ਇਹ 20-22 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਪਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਨਾ ਇਹ 2 ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਘਰ ਜਾਵਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਦੀਵਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਟੈਂਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-4 ਵਾਰ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਟੈਂਕੀ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਆਵੇ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਅਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਏਡਾ ਸਮਝੋ ਭਾਰਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਸਲੇਟ ਜੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਆਸੀਆ ਬੇਗਮ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਅਰ ਫੜਾ ਤੂੰ, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਮਿਸਤਰੀ ਆਏ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਇਆ? ਤੀਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਟੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਤੋਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਚ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ 10 ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆਈ, ਮੁੜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਤੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਵੱਤੇ ਆ।
ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਰਾਈ ਬਹਿਣ ਜਾਵੀ ਅੱਬੇ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਚੱਲ ਲੱਗੀ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਅੱਬੂ ਛੱਡ ਯਾਰ ਰੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਪੜਾ ਲਾੜ ਕੇ ਫੜਾ ਫੜਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੂੰ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ एक छात ताला कितने नेड़े ला रखी मैं चल जा एक मिनट में सीधा हो चल बस कर ले जाएगा हो ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਛੱਤ ਦੀ ਆਸੀਆ ਕੱਲੀ ਟਾਈਲਾਂ ਫੜਾਵਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜੋੜਨ ਤੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਤਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ 11 ਵਾਰ ਨੇ ਆ ਤਰਾ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂਦੇ 3 ਦਿਨ 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਕੇ 2 ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ 2 ਮਿਸਤਰੀ 2 ਮਿਸਤਰੀ 2 ਮਜ਼ਦੂਰ सही है 2 मिस्त्रियां तकरीबन खर्चा बनता है 3201 हो गया तो 2001 हो गया 5200 रुपया इवें गल है एक दिहाड़ी तो 5200 रुपया लगता है 2 मिस्त्री होवन 2 मजदूर होवन तो 3 दिहाड़ियां च भाई साहब जेड़ा ओ काम है ना कंप्लीट होना है ए वाला छत्तां पट के उच्चियां कर सन ए एक दिहाड़ी छत्तां पटीसन छत्तां तो पटनियां ओ तुहाडा वास्ते अच्छा वो असा पाट के देनी है वो असा पाट के देनी है तो फिर वो तो एक दिहाड़ी अलग लगदी नहीं वो एक दिहाड़ी वो पट्टान ते लग गए साडे ते ਅਸੀਂ ਤਰੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ मैं वो तो ਪਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਪਟਣੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਦੇ ਕਾਟ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਬੀੜ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ 2 ਮਿਸਤਰੀ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਛੱਤਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਟੈਲਾਂ ਲਾਵਣ ਤਾਂ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ मजदूर लावेण ता ਉਹ ਇੱਕ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ 2 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਈ ਜੀ 4000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 20-22000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝੋ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਗਿਆ 3 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦਾ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 0 ਮੀਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਛਾਪਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਛਾਪਰ ਪਾ ਕੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾ ਕੇ फिर उस तो बाद उत्ते जड़ी ना टायल लावांगे उस घर पई हुई है काफ़ी सारी वाधू उत्ते वो ला के इनू जड़ा ना समझो ग्राउंड कर देंगे पक्की हाँ जी इट्टा तार करा इट्टा किदे लानियां बलेरा बनना है तो वो मिट्टी ला के नहीं बनना ने हाँ सुक्का ही बनना हाँ अच्छा इको एक वेट ना ला दईए इको वेट ला देने बड़ी है कि काफी हो जानी थोड़ी तुहानू होर मालूमात देंदा चला कि सारा काम करन दे बावजूद भी ना मिसाल तौर ते इहदियां छत्तां भी उच्चियां हो जाणगियां ठीक है ना ते कमरे जड़े ना उनके बराबर भी हो जाएंगे फिर भी इन्हां दी रिहाइश करना नामुमकिन जी गल लगती पी है उसकी वजह है कि सामने चेक करो सुबह सवेरे बाबा जड़ा ना आके इत्थे इस करके बंद है भी दीवार पाओ दीवार पाओ दीवार पाओ ठीक है ना ते वजह सानू ये मजबूरी बनी खड़ी है भी या तो दीवार भाई जी पवा देवन या फिर जड़े ना वाशरूम की तैयारी करवा देवन दीवार चलो बाद भी पै सकती है एक मिसाल है अगर उन्होंने ज़्यादा मसला होया ना तो कोई मसला नहीं है कि उत्थे पर्दा भी किया जा सकता है ठीक है ना मतलब एक कोई तिरपाल वगैरह करके या पर्दे पुर्दे ला के लोग बह भी जाते हैं आखिरकार
ਲੇਕਿਨ ਛੱਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਚ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝੋ ਹੈ ਗਿਆ ਦੱਸਣਾ ਕੰਮ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੱਕਦਾਰ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਤੌਫੀਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਐਸ਼ਾ ਰਾਣੀ घर जाना है, घर जाना कि नहीं? चलिए घर चलो 30 मिनट भी मैं लिया के देना, मोटरसाइकिल लिया वाली चलते हैं। आज धुप वेखो माशाल्लाह कितना सोहना सूरज निकल आया कि सवेरे सवेरे तो निरी धुंध आई ना, ते 10 बजे तक माशाल्लाह सारा मौसम बिल्कुल क्लियर साफ हो गया। चेक करो धुप इन्नी सोहनी इत्थे लगदी पई है ना कि दिल नहीं करदा पे कि थल्ले उतर जा लेकिन मजबूरी है, लाना तो पवना है। क्यों वासिया मैं कहा मजबूरी है, लवना तो पवना है। आंदा पे हाँ जी बन के मसाला मसूला गोभी हो गई है, सही हो गया। आज मिस्त्री इंदे तू जेंद छड़ा च साडी छुट जासी छुड़ा दे यार जान मुका लो पर। बाबा की आंदा कल दा? बाबा आंदा है भाई रात जेड़ा वो डोर चंगा होंदा है, मैं किसी वेले मेरे को बाथरूम में नहीं अपनी दा बाहर बाइक पेशाब करना पौंदा, मुर्दियां पैना होंदियां ने वो डोर चंगा बट्टे ला ले। अच्छा और कोई रोला नहीं, मैं काहे किथे मर दी गल की सही। ए तो जे अगर ना गुंजाइश बने तो पल्ली लाविए चे करी की ख्याल है? जेल करी मरो कर पर्दा मतलब करना लाजमी है। हां इनु करना चाहिए। चलो कर लेने इंशाल्लाह ताला। हाँ गोश्त करनी पौंदी नहीं वो तो हुण ढाणा टूणा ही पाउणा जेड़ा सारा निजाम है ना, वो ढा के ते तां इक्को जी काद पाउणी है। जे हुण ओनू विच छड्डीए तो फिर काद तां नहीं पाउंदी। अच्छा अच्छा वो वाली सही है। मैं ओने वो जिवें खली खली अच्छा अच्छा मैनू किसे मारदा और सन काबू कर तो बुआ काबू कर ठीक है हो जासी इंशाल्लाह ताला। और मैं काई गल नहीं सही है इंशाल्लाह ताला हो जा। तो सानू भी मतलब है कि तेरे नालू ही घणी सौड़ है इंशाल्लाह ताला सारा काम हो जासी। हां कोई नहीं तालू दा सूत्रा कार ली सा एक बार टिंगर मार छड़ सा जेड़े आ पे। हां सही है ए गल कीती। चलो कोई गल नहीं कर दिन्ने इंशाल्लाह करके ना। अजे तो क्या है जेड़े काकरान है ना अबू ये भी फोड़ा छोड़ा मार के इन्हां नु आग शाग लेने गंद किन्ना पिया होया। ठीक है चावें दा आग लाई। हां चलो ये विच वाच बू दिन्ने।